تو مطلب وہ پھر سینس نہیں بنتا اس کا. شاید میری بات پوری نہیں ہو پائی تھی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس دنیا کے بعد آخرت نہ ہو تو آپ کے جو بھی لوجک دے رہے ہیں اس میں جسٹیفائڈ ہے، لیکن اس دنیا کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت موجود ہے کہ جہاں پر ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا. اس لیے یہ کہہ دینا کہ بھائی ایول بہت ہے اس وجہ سے میں خدا کو ماننے میں میرا مطلب خدا ہے کہ نہیں ہے اس پر میں یقین نہیں کر پا رہا ہوں، یہ انجسٹیفائڈ ہے. وہ اس لیے کیونکہ دنیا کے اندر میں نے کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں دیکھی ہے کہ جس کے بعد انسان کو اس کا بہترین بدلہ نہ ملا. اور جب وہ بدلہ ملتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے کہ وہ پرابلم تو میری کچھ بھی نہیں تھی جو اس وقت میں مزے میں. اصل مسئلہ یہ ہے آپ کو جو ہے پوری زندگی اپنی پوری لائف ایک ٹوٹیلٹی میں لینی ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہے. اگر آپ کوئی اپنا ایک دن چوز کر لیں گے اور آپ اپنی پوری زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اس کے علاوہ ان سب کو نیگلیکٹ کر دیں گے تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایماندار نہیں، آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کو پکڑا ہوا ہے. تو ہمیں جو بھی چیز لینی ہے وہ ٹوٹیلٹی میں لینی. زبردست، بہت اہم پوائنٹ ہے. اور علی رضا صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ آیت میں نے ڈسپلے کی ہے، اسامہ بڑنی صاحب نے لکھی ہے یہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو دیکھیں سینسلیس صاحب، قرآن کا اگر یہ دعویٰ ہوتا نا، اللہ کا یہ کہیں کہنا ہوتا کہ بھائی دیکھو تم مسلمان بن جاؤ گے اس کے بعد تمہارے مزے ہی مزے ہیں، تم ایک دم یعنی عیاشی کے ساتھ زندگی گزارو گے، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا اس دنیا میں. اگر یہ والا مقدمہ ہوتا اور پھر آپ یہ دیکھتے کہ یار اللہ نے کہا کچھ کر کچھ اور رہا ہے، تو آپ کی بات درست تھی. لیکن اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بضرور، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہاں کر دیں گے، نہیں، ضرور بضرور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور مال اور جان کی کمی سے آزمائیں گے. تو یہ جو مال اور جان کی کمی ہے، لاس آف لائف اینڈ لاس آف ویلتھ ہے، اس سے آزمایا جائے گا اور ہر حال میں آزمایا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً کہہ رہا ہے کہ جو ان حالات میں صبر کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بشارت دے دیجئے کہ اس کے لیے پھر پلیشر ہی پلیشر ہے. تو آپ خود دیکھیں کہ جب آپ اپنی زندگی میں کامیابی کے عروج پر ہوتے ہیں، آپ مثلا آپ نے کوئی کمپنی اسٹیبلش کر دی اور آپ اس کمپنی کے مالک ہیں، تو کیا آپ پہلے ہی دن اس عروج پر پہنچ گئے، یا آپ نے کچھ محنت کی اور اپنے آپ کو تھکایا، بیمار کیا، اور یہاں تک کہ آپ پھر اس عروج پر پہنچے؟ تو جب آپ وہاں ہوتے ہیں نا اپنی کامیابی پر کہ آپ ایک بڑی کمپنی کے مالک ہیں، تو آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جو مجھے لائف اسٹائل آج ملا ہے نا، اور جو کامیابی اور شہرت مجھے آج ملی ہے، اس کے پیچھے جتنی بھی محنت ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے ڈبل محنت کر سکتا تھا. یہ ہوا کہ آسانی کے لیے پین ضروری ہے. جی اور مفتی صاحب کی بات میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. میں آپ کو اپنی پرسنل اگزامپل اس سے دے سکتا ہوں. میرا سلیکشن آئی آئی ٹی میں نہیں ہوا، میں اس کے لیے شکر ادا کرتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے، زبردست. کیونکہ مجھے معلوم ہے اگر مطلب جو کچھ ابھی میں نے اچیو کیا ہوا ہے، اگر میں آئی آئی ٹی میں ہوتا تو شاید میں وہ نہیں کر پاتا. اور جبکہ آئی آئی ٹی میں سلیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بڑا افسوس ہوا ہوگا کہ یار سلیکشن نہیں ہوا. مطلب مجھے لگتا تھا کہ یار مطلب زندگی کیا ہے، میں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے. کیونکہ میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا گریجویشن میں، اور مجھے ایم ایس سی کرنی تھی آئی آئی ٹی سے، تو میرا آئی آئی ٹی جے میں سلیکشن نہیں ہو پایا. لیکن میرا کمپیوٹر سائنس میں ہو گیا بہت اچھی یونیورسٹیز میں، تو میں نے وہاں پر کمپیوٹر سائنس میں لیا اور آج بھی بہت خوش ہوں. تو اگر میں آئی آئی ٹی میں شاید اگر میتھمیٹکس میں چلا جاتا تو میں شاید اتنا اچیومنٹ میرے پاس نہیں ہوتا، یا میں اتنا سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا جتنا میں آج ہوں. زبردست زبردست. جی علی رضا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی حضرت، میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے سینسلیس بھائی جو ہیں، اگر انہوں نے اسلام کے اوپر ریسرچ کی ہوتی اور ریسرچ کر کے اسلام سے دور ہوئے ہوتے تو مزہ بھی آتا. جیسا کہ آپ نے فرمایا، بہت خوبصورت شاندار پوائنٹ ہے. میں یہی رکھنا چاہتا تھا کہ سینسلیس بھائی ہمارے پاس تشریف لاتے اور کہتے یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یا دنیا میں کسی کے اوپر جب کوئی ظلم ہوتا ہے اور وہ ظلم انسان کرتا ہے، اگر وہ ظلم انسان کرتا ہے تو میں اوپر سے کوئی فوج بھیج دیتا ہوں فرشتوں کی، اور وہ تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہمارے سامنے رکھتے دعویٰ رکھ کے کہتے دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے. پھر تو ان کی بات تھی ٹھیک. ایک پوائنٹ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یہ ایکسپلین کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جب انسان ایسے کرتے ہیں، انسان اعمال کے لحاظ سے جب اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا تو اللہ نے پھر انسانی مسائل جو بنیں گے ان کے بارے میں سلوشن پیش کیے. فار ایگزامپل ظلم موجود ہے. سینسلیس بھائی نے اگر اسٹڈی کیا ہوتا تو یقیناً جو اسلام نے
सॉल्यूशन पेश किया जुल्म को खत्म करने का, वो बड़ा शानदार, और वो मुझे कहीं और दिखाई नहीं देता। और इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुखातिब नहीं किया, और मुसलमानों को भी एक चीज समझाई कि गलत मामले में अगर तुम्हारी कौम जुल्म कर रही है, कोई जुल्म का इर्तिकाब कर रही है, तो तुमने उसका साथ नहीं देना। यानी कि कैटेगोरिकली अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आपको जुल्म रोकना तो आपको जालिम के खिलाफ खड़ा होना होगा, वो आपकी अपनी कौम से क्यों ना हो। आज अगर इस तजवीज के ऊपर सारी कौम, सारे इंसान अमल करें तो मेरा ख्याल है कि सेंसलेस भाई जुल्म खत्म हो सकता है। यहां पर हमने इंसानी जिम्मेदारियां अपनी नहीं निभाई, और हम अपनी जिम्मेदारियों का बोझ भी बार भी अल्लाह पे डालना चाहते हैं। ये नहायत ही वाकई सेंसलेस बात है कि जो चीज हम कर सकते हैं हमारे इख्तियार में, और जो सलूशन इस्लाम ने पेश किया, अल्लाह ताला ने पेश किया है, इस सलूशन के ऊपर सेंसलेस भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस सलूशन के ऊपर कोई इख्तिलाफ है कि इस तरह जुल्म रुक सकता है? बिल्कुल नहीं, इस पे कोई इख्तिलाफ नहीं, और इस बात से तो काफी सारी चीजें मुझे समझ में आ गई कि किस तरह से चलता है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सेंसलेस साहब, वो ये, मुझे बताइए कि क्या इंसाफ एक अच्छी चीज है आपके नजदीक या नहीं? इंसाफ तो होना चाहिए, इस चीज को तो हर कोई ये समझेगा। जस्टिस से कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि यार जस्टिस बहुत खराब चीज है, अच्छी चीज है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर मान लें किसी मुल्क में कोई जुर्म ना होता हो, कोई जुल्म ना होता हो, कोई पेन ना हो, कोई बुराई ना हो, तो क्या आप कभी इंसाफ कायम कर सकेंगे? नहीं। इंसाफ कायम होता ही उस वक्त है जबकि अच्छाई भी हो और बुराई भी हो, तो आप अच्छाई को बुराई के ऊपर गालिब कर दें और बुराई को रोक दें, तो इंसाफ कायम होगा ना। तो अगर दुनिया में पेन और सफरिंग ना होती, किसी भी तरीके से ना होती, तो इस दुनिया में इंसाफ मुमकिन नहीं था। जबकि एक इंसाफ जो है वो एक आला तरीन क्वालिटी है, तो इंसानियत जो है उस आला तरीन क्वालिटी से महरूम हो जाती। मैं समझ गया, और इस बात से मुझे काफी सारी चीजें समझ आ गई। बहुत शुक्रिया। हज़रत यहाँ पर आयत भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात में आमादा ना कर दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। कौमियत का जो तस्वर है उसको भी इस्लाम ने बुरे तरीके से डिबंक किया और अदल की बुनियाद के ऊपर एक सोसाइटी को इस्तवार करने की रिक्वेस्ट की। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त। तो भाई अब मुझे बताइए सेंसलेस साहब कि जब आपका ये सवाल हल हो गया, तो अब क्या खुदा का वजूद तो आप मानते ही हैं, सुप्रीम पावर का, सुप्रीम बीइंग का, अब ये भी साबित हो गया कि सुप्रीम बीइंग हमारी जिंदगी में दखल देता है। बुराई, सफरिंग और पेन का होना इस बात का सबूत नहीं है कि खुदा हमारी जिंदगी में दखल अंदाज नहीं है ना? ठीक, ये साबित हो गया, ये आपने मान लिया? जी मान लिया। ठीक, अब इसके अलावा और क्या चीज है? मुफ्ती साहब, एक हदीस है, उसका अगर आप इजाजत दे तो उसका मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा, हदीस का भी मैं बता दूंगा। मैं आपसे इसलिए हदीस का मैंने आपके सवाल एंटरटेन नहीं किया क्योंकि हदीस एक बहुत बात की चीज है। मैं नहीं कह रहा हूं हदीस अहम नहीं है। अहम क्या चीज है कि भाई खुदा की जात और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज, उसकी जो सिफात हैं, पहले आदमी का उस पर ईमान सही होना चाहिए, उसका वहीं पर ईमान नहीं। अब मैं आपको, अगर आप ये कहें कि भाई ये दरख्त मौजूद नहीं है लेकिन मुझे आप इस दरख्त के फल की खूबसूरती बताएं कि कैसी है, उसका जायका बताएं, मैं कहूंगा यार पहले ये इस पर तो बात करो कि दरख्त है कि नहीं। आप अगर ये कहें कि दुनिया में ऐसे किसी फल का नाम नहीं है कि जिसको लोग आम कहते हो, आम का कोई वजूद नहीं है, और फिर आप आकर मुझसे सवाल करें जरा आम का जायका बताना, तो मैं क्या कहूंगा कि जब आप आम के वजूद के कायल नहीं तो मैं जायका क्या बताऊं। तो इसलिए मैंने आपके उस हदीस वाले क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं किया और मैं आपको बुनियाद पर लेकर गया। और अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपके सवाल बुनियादी हैं, खुदा के वजूद, खुदा की सिफात, रसूल की रिसालत, जो बुनियादी अकायद हैं, कभी जन्नत और जहन्नम का वजूद, मरने के बाद जिंदा होना, आखिरत में नामा अमाल का पेश किया जाना, हिसाब व किताब, अगर इन पर आपके अकायद है कि हाँ जी मुझे ये सारी चीजें तस्लीम है, तो ठीक है, मैं हदीस पर चलता हूं। लेकिन अगर आपको ये तस्लीम नहीं है तो फिर हम पहले वहां बात करेंगे। हदीस का नंबर बहुत बात का है। वो उस वाले चीज से तो मुझे समझ आ गया कि हाँ एग्जैक्टली एक सुप्रीम बीइंग जो है वो हमारे लाइफ में इंटरफेयर करता है, और ये सब चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई। बट अभी मैं इधर से कंफ्यूज हो रहा हूँ, जैसे कि रिसालत जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही आई थी या नहीं आई थी, उस चीज़ को बस। तो एक हदीस है, आप मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? नहीं, आप मुझे बता दें रेफरेंस क्या है, हदीस का नंबर बताइए और किस किताब का है।
जी ये है कि द बुक ऑफ प्यूरिफिकेशन, नहीं, ये तो चैप्टर का नाम है, किताब का नाम बताइए। बुलूगुल मराम। बुलूगुल मराम, अच्छा, बुलूगुल मराम का जो है एक मिनट, चले हदीस पढ़े, चूंकि वो मेरे ख्याल से इसमें सर्च नहीं करेगा, बुखारी मुस्लिम होती तो कर देता। जी बोले। ये है अल्लाह's messenger सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to wash the semen and then go out for prayer in that very garment, and I could still see the trace of the washing on it, agreed upon. और फिर ये कौन सी चैप्टर, ये कौन से चैप्टर, मेरे पास बुलूगुल मराम खुली हुई है, अगर ये बता दें किस चैप्टर के हदीस नंबर क्या है तो। इसका लिखा हुआ है बुलूगुल मराम द बुक ऑफ प्यूरिफिकेशन, और फिर हदीस 27। हाँ, किताब तहारा में हदीस नंबर 27 है। जी, मशहूर हदीस है ये, बुखारी मुस्लिम में भी है और इसी तरीके से तिरमिजी में भी है। जी जी फरमाइए, इसमें मसला क्या है? मुफ्ती साहब, इसका 28 भी है। आई यूज्ड टू scrape the semen of the garment of Allah's messenger। आ गया, इसमें बताइए मसला क्या है। जी मसला बताइए जी। तो मैं आमिर हक साहब की स्ट्रीम देख रहा था, तो वो इस चीज पे, वो जो हिंदू की बुक्स में इस तरह की बातें लिखे हुए थे, तो उस चीज पे करते। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी तो वो सब मतलब उस तरह की बातें है कि मतलब सेमन लगा हुआ, ये सब मतलब What does that mean? इस तरह की बातें, यानी इसमें क्या मसला है, वो मसला बताइए। मतलब सेमन लगा हुआ है, वो उस चीजों की बात हो रही है ना कि सीमेन नहीं लग सकता कपड़ों पे। मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा, जैसे कि उसको, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या जरूरत है इधर होने की, क्या जरूरत है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मसलन आप अगर वॉशरूम जाएं, बाथरूम जाएं और वहां नंबर 1 करें या नंबर 2 करें, तो उसके बाद आपको प्योरीफाई कैसे करना है, क्या इसकी आपको जरूरत है? जी है, ठीक है। अच्छा, अगर नाइटली फॉल हो जाए, इजैकुलेशन हो जाए, और अब उसके बाद क्या करना है? वैसे ही उठ के कपड़े पहन के निकल लेना है या नहाना वाना है? इसकी जरूरत है आपको? जी है। तो इस हदीस में इसके अलावा और क्या बताया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर सीमन लगता था। जाहिर है कि वो सीमन इसलिए लगा, कौन बता रहा है? बीवी बता रही है। शौहर और बीवी का जो ताल्लुक है वो एक फितरी ताल्लुक है, उस पर कोई आदमी दुनिया में एतराज नहीं कर सकता, ये एक नेचुरल और फितरी ताल्लुक है। तो बीवी बता रही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों पर सीमन लगता था। जाहिर है कि ये इसलिए लगता होगा कि नेचुरल ताल्लुक हुआ है कायम। अब इस हाल में पाकी कैसे करनी है? ऐसा नहीं है कि वो लगे लगे नमाज पढ़ाने के लिए चले गए, उसको बाकायदा वॉश किया जाता था। लिहाजा उससे यह नतीजा निकला कि अगर किसी भी शख्स के कपड़ों के ऊपर सीमन लग जाए तो उसकी पाकी किस तरीके से होगी? उसको वॉश किया जाए और उसके बाद फिर वो चाहे कपड़ा गीला ही क्यों ना हो, उसको पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है। ये मसला बयान करना है इस हदीस में। और कोई जी जो 28 में के वो खुरचना स्क्रैच, अगली हदीस वो है। हाँ जी। तो देखें, ये सारी हदीसें जो है चूंकि हमारी पढ़ी हुई, तो हमें फौरन पता चल गया कि अगली हदीस क्या है। होता यह है कि मकसद यह है कि कपड़े के ऊपर सीमन ना लगा हुआ हो। अगर मान ले वो इतनी बड़ी मिकदार में है कि उसको आप पानी से धुलेंगे तभी वो साफ होगा, तो पानी जरूरी है। और अगर वो इतनी कम मिकदार में और इतना थिक है कि वो ड्राई हो गया और उसको आप स्क्रैच करके रिमूव कर दें तो भी काफी है। असल पॉइंट ये है कि कपड़ों के ऊपर सीमन नहीं लगना चाहिए जब आप नमाज पढ़ रहे हो, कपड़े पाक हो। वो किसी भी तरीके से आप पाक करें, पानी के जरिए अगर होता हो तो पानी के जरिए करें, और स्क्रैच करके होता हो तो स्क्रैच करके करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दोनों वाकयात में दोनों हदीस के अंदर आ गए। तो ये मकसद है। मैं समझ गया। अच्छा, और यही वजह है कि ये दोनों हदीसें आप कौन सी चैप्टर में मिलेंगी आपको? आपने भी खुद ही बताया, बुक ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस शख्स ने ये हदीसें यहाँ लिखी हैं, बुलूगुल मराम के मुसन्निफों के, बुखारियों के, मुस्लिमों, उन्होंने इस हदीस को इसीलिए यहाँ पर लिखा क्योंकि इस हदीस से प्यूरिफिकेशन के मसले समझ में आ रहे हैं कि हम अपने आप को प्योरीफाई कैसे करें। और प्योरीफाई करने के ये मसाइल बयान करना इसलिए जरूरी है कि इस्लाम में नमाज आप पढ़ेंगे तो पाकी की हालत में पढ़ेंगे, तहारत की हालत में पढ़ेंगे। आप गंदगी के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से यह मालूम करना जरूरी था कि एक इंसान के जिसको नजासत
یعنی جو گندگی ہے وہ ہماری زندگی میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک نیچرل چیز ہے کہ ہم نمبر 1 کرتے ہیں، نمبر 2 کرتے ہیں، سیمن بھی ہوتا ہے، سب چیزیں نیچرل ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. لہٰذا ایسی صورتحال میں آپ پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ جاننا ضروری تھا، اس میں بے حیائی نہیں ہے. سمجھ گیا، اس چیز کبھی سمجھ میں آ گئی. اب سارے احادیث کو مطلب میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کس ایک چیز کے لیے بولی گئی ہے، کس چیز کے لیے بولی گئی ہے، اس سے کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکل رہا ہے. تو اب جب یہ سارے مسئلے آپ کے حل ہو گئے تو اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا آپ سمیر کی طرح کا ایکس مسلم بننا پسند کریں گے کہ جن لوگوں کی آپ ہسٹری میں دیکھ کر یہ اعتراض اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں؟ وہی لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں یہ سب چیزیں بول کے، اوپر سے مجھے نہیں پتا تھا اس طرح کا. تو میرے بھائی آپ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے کہ جن کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہے؟ آخرت کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. فی الحال تو ایسا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملی ہوئی اور دنیا خراب ہو چکی، ٹھیک ہے، مارے پھر رہے ہیں. جنہوں نے اڈاپٹ کیا تھا انہوں نے بھی آگ کر دیا، کبھی اس لڑکی کے ساتھ کبھی اس لڑکی کے ساتھ. مجھے ایک بات بتائیں کہ جن لوگوں کی ہسٹری میں دیکھ کر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مورالٹی پر کوشچن کر رہے ہیں، کیا وہ خود وہ بھی کہیں نہ کسی مورالٹی پہ اترتے ہیں؟ کیا کسی درجے میں آپ ان کو مورل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ سمیر کو تو اسپیشلی میں نے دیکھا جس طرح سے وہ ادھر آیا پھر واپس چلا گیا، تو اس سے تو بالکل نہ صرف یہ کہ ادھر آیا واپس چلا گیا، اس کی اپنی زندگی کا جو کردار ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر. ایگزیکٹلی. تو جو اتنے پست کردار کے لوگ ہوں کہ جن کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کریں. لٹرلی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے والدین کو، پیرنٹس کو اگر یہ پتا چل جائے کہ آپ سمیر کے دوست ہیں تو وہ آپ کے اوپر ناراض ہوں گے، اگر وہ سمیر کو جانتے ہوں گے کہ بھائی تم کس آدمی کے ساتھ تم بات کر رہے ہو، وہ تمہارے لیول کا نہیں ہے. تو ایسا آدمی اگر کسی اور کی کردار کشی کرے اور کسی اور کی مورالٹی کے اوپر اگر سوال اٹھائے تو اس کو تو یہ حق بنتا ہی نہیں. اور آپ جیسے لوگوں کو جو پڑھے لکھے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جیسے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اور میں نہیں سمجھ رہا کہ آپ سبھی سے متاثر ہیں، میں صرف اس کا نام لے رہا ہوں، باقی اور بھی لوگ ہیں، لیکن یہ سارے اس حمام میں سارے ننگے ہیں. بات کہنے کا مقصد یہ ہے. میں زیادہ تر اس کو دیکھتا تھا ایڈم سیکر کو، ٹھیک، وہ پھر اب ماشاءاللہ ان کے سارے ڈاؤٹس جو ہے وہ الحمدللہ کلیئر ہو گئے ہیں. تو ایز اے گڈ ہیومن ہم کہتے بھی ہیں کہ اچھائی کی طرف جانے میں جو ہے وہ دیر نہیں لگانی چاہیے، کہ جب ہمیں اچھائی مل گئی ہو تو پھر اسے لپک کے لے لینا چاہیے. تو ماشاءاللہ سینسلیس بھائی آپ کافی سلجھے ہوئے آدمی ہیں اور آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں. تو اب میری ذاتی خواہش ہے کہ آپ جو ہے پھر سے واپس سے جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، اس کو لپک لیں، اس کو لے لیں اور فولڈ میں جو ہے وہ آ جائیں. اچھا، اب میں اگر اس طرح سے بولتا کہ میں مسلم ہوں، تو اگر مجھے دوبارہ ویسے کرنا ہے تو مجھے کیا کلمہ پڑھنا پڑے گا؟ جی ہاں بالکل، چونکہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا تھا اور اقرار کر لیا تھا کہ میں ایکس مسلم ہوں، میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. تو جب آپ نے اقرار کر لیا تو آبویسلی بات ہے کہ آپ مسلمان نہیں رہے، اور ان 4-5 مہینوں تک آپ مسلمان نہیں تھے. تو میں نکل گئے، ان کے لیے تھوڑا سا جگہ بنا دیں پلیز. اچھا، تو ایک منٹ. تو بہرحال آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، دیٹس دا پوائنٹ. تو ابھی پڑھنا پڑے گا؟ مطلب میں ابھی اگر چاہوں تو میں شہادہ لینا چاہتا ہوں. بالکل لیجئے، نیک کام میں دیر کس چیز. میں شروع کروں؟ بالکل شروع کیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مبروک مبروک، بہت مبارک. اللہ اکبر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان پر باقی رکھے اور آپ کو دین میں ثابت قدمی کے ساتھ جمائے رکھے اور آپ کو دین کے اوپر چلائے اور ان فتنوں سے بچائے. کبھی کوئی سوال ہو ذہن میں تو ادھر آئیے گا. ہاں، ہمارے پاس ہماری سٹریمز روزانہ ہی کسی نہ کسی کے چینل پر ہو رہی ہے. اور دیکھیں ایک چیز میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شراب خانہ جو ہے نا، چاہے آپ وہاں کوک پینے جا رہے ہیں لیکن ہے پھر بھی وہ شراب خانہ، ٹھیک ہے. مثلاً آپ ایک ایسے گھر میں جا رہے ہوں کہ جہاں زنا کاریاں ہوں اور عورتیں اپنے جسم کو بیچتی ہوں،
वहां पर आपका कोई दूसरा काम है, आप इस काम के लिए नहीं जा रहे, कोई दूसरा काम है, तो क्या आप उस जगह जाना पसंद करेंगे? आप ये सोचेंगे यार मैं वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये भी इसी काम के लिए गया है। तो भाई ये जो सारे चैनल है ना, ये सब इसी तरह के ब्रॉथल्स हैं, तो इनसे आप बचें। चूंकि अगर इन डाकुओं ने एक मर्तबा ईमान पर हमला किया है तो वो दूसरी मर्तबा भी कर सकते हैं, चूंकि ईमान पर हमला करने ही के लिए उन्होंने अपने ब्रॉथल्स को कायम किया है। तो दिस इज एन एडवाइस फ्रॉम मी, ठीक है? बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया। चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर इधर आऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वापस ऐसा हल्का सा फील हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ एक साहब हैं, नाम की वजह से मैं उनको ले रहा हूं, अगर वो वीडियो भी उनकी ऑन है। जी भाई। हाँ जी, शुक्रिया जनाब, मुझे यहाँ पर अपने स्टूडियो में आने दिया। मेरा तारुफ है अतहर खान, मैं साउथ अफ्रीका में होता हूँ जी। मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, तो क्या मेरा यहाँ पे सवाल करने का मैं यहाँ पे सवाल रखता हूँ, आपके सामने रख सकता हूँ? कोई इशू तो नहीं होगा? आपने नाम प्रॉफिट रखा है, यानी आप प्रॉफिट है? जी जी, मैंने अपने नाम के साथ लफ्ज प्रॉफिट रखा है, तो इस हवाले से ही मैं सवाल करना चाहूंगा। अगर मजीद आप तारफ चाहें तो मैं करवा सकता हूँ। नहीं, अगर आप प्रॉफिट है तो आपको तो हमें नहीं, एक मिनट, अगर आप प्रॉफिट है तो आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? आपको तो सब खुद ही मालूम होना चाहिए। नहीं, ये कहाँ लिखा है? प्रॉफिट का ताल्लुक ही खुदा से होता है, तो भाई खुदा से डायरेक्ट सवाल कर लीजिए। हमें तो नहीं पता आपके सवाल, आप पता नहीं कहाँ, आप कौन सा सवाल लेकर आएंगे, आप हमें क्या पता। लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि जो अपने नाम के साथ प्रॉफिट लिख सकता है उसे सवाल करने का हक नहीं है? नहीं, सवाल करने का हक तो है हर एक इंसान को। मैं कह रहा हूं आप पर, आपके लिए मुनासिब नहीं है। जब डायरेक्ट आप खुदा तक पहुंच सकते हैं तो खुदा के बंदों से क्या लेना देना? और ये तो मैं तय करूंगा ना जी, कि अगर मैं बंदों से पूछूंगा तो मुझे क्या चाहिए, कौन सा सवाल है, खुदा से पूछूंगा तो क्या चाहिए। तो मुझे अगर इजाजत है तो सवाल कर सकता हूँ मैं आपके सामने। तो वादा करता हूँ कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी। नहीं, आई अंडरस्टैंड, मुझे मालूम है, मैंने इसीलिए आपको लिया है। मुझे शक्ल से लग रहा है कि आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आई एग्री। मैं जो इस वक्त बात कर रहा हूँ ये आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उसूली बात कर रहा हूँ कि चूंकि आपने कहा कि आप नॉन मुस्लिम है, ठीक है, आपने कहा अपने नाम के साथ मैंने प्रॉफिट लगा लिया, मैं प्रॉफिट हूं, तो प्रॉफिट होता ही वो है कि जिसका कनेक्शन खुदा से हो, जो खुदा से सवाल करे, खुदा उसको जवाब दे दे। तो जब इतना बड़ा एक्सेस आपके पास, या तो ये कि मेरे पास एक्सेस नहीं है खुदा का, तो बात खत्म हो गई। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं एक्सेस है, तो फिर हमसे सवाल करना बनता नहीं है, ये है कहने का मकसद। मुफ्ती साहब, मैं आपको फिर से रोक रहा हूं, आमिर भाई आना चाह रहे हैं, आमिर भाई आना चाह रहे हैं। सॉरी, अच्छा, जी 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 जी, मेरा सवाल ले लें आप, उसके बाद आप तय कर लीजिएगा सवाल बनता है या नहीं। चले ठीक है, सवाल कर जगह बना रहा हूं, शुक्रिया। जगह बना रहा हूं, आप ज्वाइन करें। सबसे पहले तो जी तमाम दुनिया के जितने भी बिलीव्स हैं उनमें से ये कैसे जी मेजर किया जाए, परखा जाए कि कौन सा बिलीव जो है जी, वो, मुझे उर्दू बोलने में अगर दुश्वारी हो तो मैं यहाँ पे चंद इंग्लिश के वर्ड बोल लूंगा। इंग्लिश में बोलिए, कोई मसला नहीं है। हाउ टू मेजर द ट्रूथ, व्हाट आर द मेजरमेंट्स टू ऑब्जर्व द ट्रूथ। अगर दुनिया में 10 मज़ाहिब हैं या 20 या 50, और द वन हु इज आउटसाइड द रिलीजन, स्पेशली देयर इज अ एथियस्ट और हूएवर, उससे कैसे पता चलेगा कि इन 2000 मज़ाहिब में या 500 मज़ाहिब में से कौन सा बिलीव, which belief is true, because they all believing something। तो सर यही तो मैंने सवाल किया था आपसे कि ये तो आप बताएंगे ना, प्रॉफिट तो आप होने का दावा कर रहे हैं। हम आपसे पूछें कि जी बताएं आपको हक कैसे पता चला, वो आप बताइए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ जी, या तो आप कहिए कि मैं फेक प्रॉफिट हूं, ठीक है, बात आगे बढ़ेगी। अगर आप अपने आप को प्रॉफिट मान रहे हैं तो ये सवाल तो आपसे होना चाहिए कि भाई सबको छोड़कर लोग आपको क्यों माने। हाँ, ये सवाल आपका होगा, बिल्कुल जायज सवाल होगा, और मेरे ऊपर ये हक बनता है कि मैं जवाब दूं। लेकिन उससे पहले आप मुझे कहेंगे कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। नहीं, हमारे पास है, लेकिन आप ये बताएंगे कि चूंकि हमने नबी होने का दावा नहीं किया, नबी होने का दावा आप कर रहे हैं, तो आप ये दावा कर रहे हैं कि तुमसे ज्यादा इल्म मेरे पास है, आप ये दावा कर रहे हैं,
تو ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے فور دا سیک آف آرگیومنٹ اپنے آپ کو بیک سیٹ پر لے کر آتے ہیں. آپ نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تو آپ یہ تو بتا دیں کہ لوگ آپ کو کیوں مانے اور باقی مذاہب کیوں غلط ہیں, اور یہ پھر یہ کہہ دیں کہ نہیں میں نے دعویٰ غلط کیا. دو میں سے ایک ہی بات ہے. ہاں بالکل. چلیں اب آپ نے یہ ایکسپٹ کیا کہ آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے میرے دعوے کے مطابق. میں اپنے کو ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے مفتی صاحب ہمارے پاس پورا فریم ورک ہے, ان کو بھی جج کریں گے. جواب کیا پورا فریم ورک ہے ان کو جج کرنے کا. جی تو یہ بولیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے. ہاں یہ مت بولیں, ہم ابھی بیک سیٹ پر ہیں. اب آپ بولیں. جی چلیں, ویسے اصولاً تو سائل میں تھا, سوال میں نے کیا تھا, تو مجھے جواب ملنا چاہیے تھا پہلے, لیکن ٹھیک ہے آپ نے مجھے ہی کہہ دیا سوال کا جواب دو تو میں دیتا ہوں. جی There's a difference between belief and observation. Okay. اگر میں بلیو کرتا ہوں کہ میں خدا کو مانتا ہوں, I must have access to observe something spiritually based on truth and reality. ٹھیک. کسی بھی مذہب میں, اگر وہ مذہب اسلام ہے, عیسائیت ہے, جتنے بھی نام لیے بغیر میں گزارش کرتا ہوں, اگر اس مذہب کے اندر اس کے پیروکار بالکل سچائی کے ساتھ اس مذہب کو فالو کر کے روحانی طور پر اپنے خالق سے اسپرچولی آبزرویشن نہیں لیتے, then there is something wrong. ٹھیک. تو میں نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے نام کے ساتھ نبی لفظ ہے, it means I have really observed something from creator. نہیں, ایک منٹ, فرام کریٹر یا کریٹر؟ فرام کریٹر, ود کریٹر, فرام کریٹر, بائی کریٹر, ایک منٹ, وہ تو ہم بھی آبزرو کر رہے ہیں نا محترم. ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات کریٹر کی طرف سے ہے, کریٹر نے بنائی, ہم بھی اس کو آبزرو کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کریٹر کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ جی میں نے کریٹر کو دیکھ لیا آپ نے. جی جی کیسا ہے؟ کریٹر کو دیکھا ہے, کریٹر کو سنا ہے, اس سے ہم کلامی کی ہے. جی جی جی, تو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں ہمیں کہ کیسا ہے بھائی, کیسا دکھتا ہے؟ تمام کوہ مکان کا ایک چمکتا ہوا نور اگر خود کو ٹھنڈا کر دے, اتنا جتنا کہ چاند ہے, اتنا جتنا کہ نگاہیں برداشت کر لیں, جی اس کیپیسٹی میں, لائٹ کی اس کیپیسٹی میں, لائٹ نور کے اس گولے میں ایک بینگ ہے جس کے ہاتھ بھی ہیں, پیر بھی ہیں, جس کا چہرہ بھی ہے, پاؤں بھی ہیں, لیکن وہ جسم کا بنا ہوا نہیں ہے, وہ روح کے مرکبات کا بنا ہوا ہے. ٹھیک. یہ خدا کی ذات کو دیکھنے میں جو مشاہدہ ہوتا ہے, یہ وہ میں بتا رہا ہوں, اور اس دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھا ہے. اچھا, آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں ابھی؟ جی اس کے لیے آپ کو مجھے کم از کم 40 دن دینے ہوں گے, اور وجہ بتا سکتا ہوں کیوں. انسان کی اگنورنس کی وجہ سے ہماری اسپرچل سینسز جو ہیں, میں ویسے 4 سیکنڈ میں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں, آپ کو 40 دن لگیں گے. بہت شکریہ. یہ تاثر کا جواب ہوگا, یہ ریالٹی اور اسپرچل آبزرویشن نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 دن میں آپ خدا کو دکھا دیں گے. I will do my best to make it visible God to you if you follow exactly what I say. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جو خدا ہے جس کو آپ نے دیکھا, وہ زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے یا اس کی حدود میں ہے؟ زمان و مکان کی حدود سے مراد کے کوہ مکان کے جو لاز اینڈ آرڈرز ہیں وہ اس کے تابع ہیں. نہیں, آپ میرا سوال نہیں سمجھے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو خدا ہے وہ ٹائم لیس اور اسپیس لیس ہے یا وہ ٹائم باؤنڈ اور اسپیس باؤنڈ ہے؟ ٹائم لیس اسپیس لیس تو نہیں ہے وہ, بٹ اس کو ویسا قادر مطلق نہیں ہے جیسا لوگ مذاہب میں اسے سمجھتے ہیں. ٹھیک, یعنی لمیٹڈ پاور ہے اس کے پاس. اس کی لمیٹیشن اس نے بتائی ہیں, وہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو. اچھا, تو وہ یعنی ٹائم لیس نہیں ہے, اسپیس لیس نہیں ہے, ٹائم باؤنڈ اور اسپیس باؤنڈ ہے. ٹھیک,
उसकी मर्जी से कुछ चीजें उस पर लागू होती हैं, कुछ कवानीन है जिसको वो खुद भी फॉलो करता है। ठीक है, वो सही है। मैं भी टाइम और स्पेस की बात कर रहा हूँ, वो टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड है। जी बिल्कुल ठीक। टाइम का आगाज, टाइम और स्पेस का आगाज हुआ है। टाइम का कह सकते हैं, टाइम का यूं कह